कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री राधा राधाकांत भगवान की। श्रीमद् भगवद गीता मौलिक रूपे 18 अध्याय मोक्ष संन्यास योग श्लोक नंबर 57। चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धियोगमुपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भव। चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धियोगमुपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भव। चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धियोगमुपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भव। चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धियोगमुपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भव। चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धियोगमुपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भव। चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धियोगमुपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भव। चेतसा बुद्धि साहाय्य सर्वकर्माणि समस्त प्रकार कर्म मयि मोठारे सन्न्यास्य उत्तम भावे न्यस्त करी मत्परः मोर सुरक्षा बुद्धि योगम भक्ति योग सेवा कर्म उपाश्रित्य आश्रय करी मच्चित्तः मोर चेतना सततम दिन राति 24 घंटा भव हुआ समस्त प्रकार कर्म संपादन निमित्त मो पर निर्भर कर एवं सर्वदा मोर आश्रय रही कर्म संपादन कर। ए प्रकार भक्ति जोगरे रही संपूर्ण रूपे मो प्रति सचेतन हुआ। भावार्थ शिल प्रभुपाद द्वारा। शिल प्रभुपाद महाराज की। जेतेबेले व्यक्ति कृष्ण चेतनार कर्म करे सेतेबेले से आउ पृथ्वीर प्रभु भली काम करे नाही। संपूर्ण रूपे परमेश्वरंकर निर्देश रे एक सेवक बा भृत्य भली कर्म करे। भृत्यर व्यक्तिगत स्वाधीनता किछि न थाए। से केवल प्रभु बा मालिकर आदेश अनुसार कर्म करे। जो भृत्य परम प्रभुंग पाई काम करुछि से लाभ क्षति रे आसक्त हुए नाही। से केवल परमेश्वरंकर आदेश अनुसार विश्वस्त भाव रे कर्तव्य संपादन करे। वर्तमान केही एपरि युक्ति करिपारे जे से अर्जुन सिना स्वयं कृष्णंकर निर्देश रे कर्म करथुले किंतु जेतेबेले कृष्ण उपस्थित नाहांती सेतेबेले व्यक्ति किपरि काहा निर्देश रे कर्म करिवो। उत्तर रे एहा ही कुहाजिबो जदि व्यक्ति एक ग्रंथ साहाय्य रे दिया जायथिबा कृष्णंकर निर्देश अनुसार कर्म करिवो किंबा कृष्णंकर प्रतिनिधिंकर निर्देश अनुसार कर्म करिवो
ତାହେଲେ ଫଳ ଏକା ହେବ। ଏହି ଶ୍ଲୋକରେ ଥିବା ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦ ମତ୍ ପରଃ ବଡ଼ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ଏଥିରୁ ସୂଚିତ ହେଉଛି ଯେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଜୀବନରେ କୃଷ୍ଣ ଚେତନାରେ କୃଷ୍ଣକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କର୍ମ କରିବା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତି ସେପରି ଭାବରେ କର୍ମ କରେ ସେତେବେଳେ ସେ କେବଳ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ହିଁ ଚିନ୍ତା କରିବା ଉଚିତ। ମୁଁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କର୍ମ କରିବା ନିମିତ୍ତ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଛି। ଏହି ଭାବନାରେ କର୍ମ କଲେ ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱତଃ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ହିଁ ଚିନ୍ତା କରିବ। ଏହା ହେଉଛି ପୂର୍ଣ୍ଣ କୃଷ୍ଣ ଚେତନା। ବ୍ୟକ୍ତି ଏକଥା ଜାଣି ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ସେ ଯଦି କିଛି ମନ ଇଚ୍ଛା କରି ପକାଇଛି ସେତେବେଳେ ସେ କର୍ମର ଫଳକୁ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସେ ପ୍ରକାର କର୍ମ କୃଷ୍ଣ ଚେତନାର କର୍ମ ନୁହେଁ। ବ୍ୟକ୍ତି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଆଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ କର୍ମ କରିବା ଉଚିତ। ଏହା ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା। କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସେ ଆଦେଶ ଗୁରୁ ପରମ୍ପରା ଦେଇ ଉପଯୁକ୍ତ ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ତେଣୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଆଦେଶ ପାଳନ ଜୀବନର ପରମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବୋଲି ମନେ କରିବା ଉଚିତ। ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଉପଯୁକ୍ତ ଗୁରୁ ପାଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ କର୍ମ କରୁଛି ତାହେଲେ କୃଷ୍ଣ ଚେତନାରେ ରହି ସେ ତାର ଜୀବନର ପୂର୍ଣ୍ଣତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ନିଶ୍ଚିତ ଅଟେ। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते राधा गोविंद गोस्वामी नामिने नमस्ते प्रभुपादेवे गौरवाणे प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी ग्रामजन निस्तारणे नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यस्तारणे। तो 18 अध्याय हूँ मोक्ष संन्यास योग। यही अध्याय जड़े किपरि शुद्ध भक्ति माने तार कर्म को से किपरि धीरे धीरे पूरा शुद्ध करी भगवानंकर भक्ति पूरा निर्मल भाव में करिवो से विषय 18 अध्याय कहुई। विशेषकर ए श्लोक लिखाई बुद्धियोग। बुद्धियोग माने कौन? बुद्धियोगर अर्थ कौन? आमर आरंभ द्वितीय अध्याय चतुर्थ अध्याय नवम अध्याय सब बुद्धियोग विषय वर्णना कराई। कहुई बुद्धियोगर अर्थ हूँ भक्तियोग। भक्तियोग माने ये भगवान ये कहते कि से जो कर्म करिव से कर्म रे भगवान कृष्ण को संतुष्टि करिव। तार जेते सब कर्म इंद्रिय अच्छी मन साथी रे आमर 10टा इंद्रिय अच्छी मन को मिसेकरी 10टा 5टा कर्म इंद्रिय 5टा ज्ञानेन्द्रिय आउ मन बुद्धि अहंकार ये सबू को विनियोग करी भगवानकर सेवारे नियुक्ति करिव। एटा होची बुद्धियोग। हेले आमे ये देखा ये गोटे कथा कहुई ये कहुई समस्त प्रकार कर्म संपादन निमित्त मो उपर निर्भर करे। हेले ये कर्म विषय कहुई आमे साधारणतः आमे आमे देखिया संसार रे जो लोक कर्म कर लोक मैंने कहते गाड़ी पछाड़े भी लिखा गोटे गोटे आप देखिथे ड्यूटी इज गॉड कर्म ही भगवान। कौन वास्तव में कर्म ही भगवान? हाँ नाई लोक मैंने यहाँ बुझा आम बड़ कष्टकर किंतु भक्ति लाइन को जी आसो सी भल भाव गभीर भाव बुझा दरकार कर्म कौन। आमर भागवत भी लिखाई अकर्मे वासुदेव प्रीति कर्म कले क्षय जाती। कौन बुझे लोक? अकर्मे वासुदेव प्रीति अकर्म कले भगवान कृष्ण खुशी हे कर्म कले क्षय जाती माने नरक को जी। कौन बुझे ए? हाँ मोर तो कौन योग्यता ना आप सब अधिक
ମୋଠୁ ବହୁତ ଉନ୍ନତର ଆପଣମାନେ ସବୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ମୋର କ୍ଷୁଦ୍ର ବୁଦ୍ଧି ଭଗବାନ ଆପଣମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ କିଛି ଭଲ ଭଗବାନଙ୍କର ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି ସେବା କରିପାରିବେ। ହେଲେ ଏଇଟା ଆମେ ବୁଝିବା କ'ଣ, କର୍ମ ମାନେ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି, କିଏ ଚାକିରି କରୁଛି, କିଏ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛି, କିଏ କେଉଁ ପ୍ରକାର କର୍ମ କରୁଛି, ସେ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର ପରିବାର ପରିପୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଏଇଟା କ'ଣ, ଏଇଟା କହୁଛି କର୍ମ, ସାଧାରଣ କର୍ମ। ଏଇଟା କର୍ମ ଯୋଗରେ ଯାଉନି, କର୍ମ ଅଲଗା, କର୍ମ ଯୋଗ ଅଲଗା। ହେଲେ କର୍ମ ଯୋଗ କ'ଣ ସେଇଟା ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା। ସାଧାରଣ କର୍ମ ତ ଆପଣମାନେ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। କର୍ମଯୋଗ କ'ଣ, ଏଇଠି କୁହାହେଇଛି ଯଦି ଆମେ କିଛି କର୍ମ କରିବା, ଆମର କର୍ମରୁ ଯଦି କିଛି ଧନ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବାରେ ଲଗାଇଦେବା। କାଲି ପ୍ରଭୁଜୀ ଯେଉଁ କ୍ଲାସ୍ରେ ରବିବାର କ୍ଲାସ୍ରେ କହୁଥିଲେ, ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବୁଝାଉଥିଲେ, ଆମର ଧନଟାକୁ ଶୋଧିତ ହେବ। ଯେମିତି ଆମର ଫିଲ୍ଟର ୱାଟର ଆଉ ବନ୍ଧ ପାଣି। ବନ୍ଧ ପାଣିଟା କ'ଣ, ଗୋଳି ପାଣି। ଯଦି ଫିଲ୍ଟର କରିଦେବା ସେଟାକୁ, ସେ ଗୋଳି ପାଣିଟା ପଦାକୁ ପଳାଇବ, ପିଓର ପାଣିଟା ଆମେ ପିଇବା, ଦେହ ସୁସ୍ଥ ରହିବ। ହେଲେ ପିଓର ପାଣିଟା କେମିତି ହେଉଛି ନା, ଧନଟାକୁ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବାରେ ଲଗାଇଦେବା। ଧନଟାକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ ଲଗାଇଲେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ଧନରେ ଯେଉଁ ଆମର କର୍ମ କରିବାର ରିଏକ୍ସନ୍ ଥାଉଛି। ଏବେ ଯେମିତି ଉଦାହରଣ ଦେଲେ ବୁଝିପାରିବେ, ଯେମିତି ଜଣେ କୃଷକ କୃଷି କର୍ମ କରୁଛି। କୃଷି କର୍ମ କଲେ ସେ ଯେଉଁ ହଳ ଲଙ୍ଗଳେ ଚାଷ କରୁଛି, ସେଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପୋକଜୋକ ଥାଉଛନ୍ତି, ମରୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ସେ ଯେଉଁ ମରୁଛନ୍ତି, ତା'ର ପାପ ସେ କୃଷକକୁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବାଧ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ତୁମର ସେ ଧର୍ମ ଉପାର୍ଜନର ଯେଉଁ ଧନଟାକୁ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କର ସେବାରେ ଲଗାଇ ଦେଉଛେ ଆମେ, ସେଥିରେ ଆଉ ପାପ ଆମକୁ ଲାଗୁନି। ଭଗବାନ ସେ ପାପଟାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ସେ କ୍ରିୟାର ଫଳ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ୁନି। ତ ଏଇଟା କ'ଣ ନା, ଏଇଟା ହେଉଛି କର୍ମ ଯୋଗ। ଏଇଠୁ ତାଠୁ ଟିକେ ଉନ୍ନତ ଧରଣ କଥା କୁହାହେଇଛି। ଏଇଠି କ'ଣ କୁହାହେଇଛି ନା, କର୍ମ ଦୁଇ ପ୍ରକାର କଥା ଅଛି। ଗୋଟେ ହେଉଛି କର୍ମଯୋଗ। କର୍ମଯୋଗ ମାନେ କ'ଣ ନା, ଆମେ ଯେଉଁ କର୍ମ କଲେ ତା'ର ଫଳ କିଛି ଭଗବାନଙ୍କର ସେବାରେ ଲଗାଇଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି କ'ଣ କୁହାହେଇଛି ନା, ସମସ୍ତ କର୍ମକୁ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବାରେ ଲଗାଇବା। ଆମର ଯେଉଁ କର୍ମଟା ସେଇଟା ଭଗବାନ ପାଇଁ ହେଉଛି। କର୍ମ ଫଳକୁ ଅର୍ପଣ କରିବା, ଆଉ କର୍ମ କୃଷ୍ଣ ପାଇଁ କର୍ମ କରିବା। ଯେମିତି ଆମର ଭକ୍ତମାନେ ପୁସ୍ତକ ବିତରଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ହେଲେ ପୁସ୍ତକ ବିତରଣ କରିବାକୁ ଗଲେ ତାଙ୍କର ପୁସ୍ତକ ବିତରଣରେ ଯେଉଁ ଧନ ଉପାର୍ଜନ ହେଉଛି, ଏ ସବୁଯାକ ଧନକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ ଲଗା ହେଉଛି। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି କୃଷ୍ଣ କର୍ମ। ସେମାନେ କର୍ମର ଫଳକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ କର୍ମଟାକୁ ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେଇଟା କୃଷ୍ଣ କର୍ମ ହୋଇଗଲା ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ। ହେଲେ ଏଇଠି ଆମେ ବୁଝିବା କ'ଣ ନା, ଏଇଟା ସେ କଥା କୁହାହେଇଛି ଯେ ସର୍ବଦା ମୋର ଆଶ୍ରୟ ରହି କର୍ମ ସମ୍ପାଦନ କର। ଜଣେ ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ ରହି କର୍ମ ସମ୍ପାଦନ କରିବା ଆଉ ସାଧାରଣ କର୍ମ କରିବା ବହୁତ ଅଲଗା। କ'ଣ ଅଲଗା ଆମେ ବୁଝିବା ବର୍ତ୍ତମାନ। ଯେମିତି ଆମେ ଉଦାହରଣ ଦେଲେ ବୁଝିପାରିବେ, ଯେମିତି ଆମର ଗାଁରେ ଏବେ ଆମର ଇସ୍କନ ମନ୍ଦିର ଅଛି। ଗାଁ ଗହଳରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ମନ୍ଦିର ଅଛି କି ନାହିଁ? ଅଛି। ସେଠି ବି ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା କରାହେଉଛି। ଆମର ଇସ୍କନ ମନ୍ଦିରରେ ମଧ୍ୟ ରାଧାକାନ୍ତଙ୍କୁ ସେବା କରାହେଉଛି। ଫରକ କ'ଣ? ଆମେ ଲୋକମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ପୂଜାରୀକି କିଛି ଦରମା ଦେଉଛନ୍ତି। କାହାକୁ 5,000, 7,000, 10,000 ଦରମା ଦେଉଛନ୍ତି। ଦରମା ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସିଏ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଇଁ କର୍ମ କରୁଛି କି? ସେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଇଁ କର୍ମ କରୁନି। ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯେମିତି ମେକାନିକାଲ କୁହାହେଇଛି, ମେକାନିକାଲ। ତାର ମନ କୃଷ୍ଣ ପାଖରେ ନାହିଁ, ତାର ମନ କେଉଁଠି ଅଛି? ଧନରେ। ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ମୁଁ ପଟାପଟ କର୍ମ କରିକିରି ଭଗବାନ ପାଇଁ ରୋଷେଇ କରିକିରି ଓମ୍ ସ୍ୱାହା ସ୍ୱାହା କରିକିରି କେମିତି କ'ଣ କରିକିରି ମୋର ଡ୍ୟୁଟି ସରିଦେବି। ପଟାପଟ ଡ୍ୟୁଟି ସରିଲେ ମୋତେ ମାସ ପୁରିଲେ ଦରମା ମିଳିବ। ମୋର ମନ ଅଛି ଯେତେବେଳେ ପୂଜାରୀ ଦରମା ମିଳିବ, ମୁଁ ରାଧାକାନ୍ତ ମନ୍ଦିର ଥିଲି, ଯେଉଁଦିନ ଦରମା ମିଳିବ ସେ ପୂଜାରୀ ପୁରା ନାଚିବ। କ'ଣ ନାଚୁଛୁ ଆଜି? ନା ଆଜି ଦରମା ମିଳିବ ମୋତେ। ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ଦରମା।
आमे धन देइगिरी कृष्ण पाई कर्म करें पारियानी धन देइगिरी लोक मैंने धन पाई केते लोक धन पाई कृष्ण कर्म कर केते लोक प्रशंसा पाई जो राधाकांत भगवान की केते लोक कृष्ण पाई कर्म करचंदी सेमानकर निजर मान सम्मान पाई मु जदि कृष्ण पाई किछि कर्म करी लोक मैंने मत प्रशंसा करेंगे किछि लोक धर्म आडंबर माने मु जदि भक्ति करी मुझे तिलक करी ये सब करी लोक मैंने मत सम्मान करेंगे आडंबर पाए किंतु वास्तव में कृष्ण पाई कर्म करवा यहाँ एते सहज पाठ ना कृष्ण पाई कर्म माने तार अर्थ कौन आम बुझा भल भाव में जदि गभीर भाव में बुझा आम जापर ना जापर जमी आमर पूजारी आमर बाहर लोक मानकर पूजारी आमर मंदिर इस्कन मंदिर पूजारी फरक अच्छे कौन फरक ना आमर मंदिर पूजारी जी अच्छा से दिन को मिनिमम 4 थर 5 थर स्नान कर कहीं स्नान कर कहे स्नान करने जरूरी हाँ निहाती जरूरी कहीं ना कृष्णकर सेवा करा गले बाह्य शुद्धि अंत शुद्धि दीटा आवश्यक अन्य मंदिर रे कुआड़ जाइए भूषण पशिजे पूजा सेमती ना शुद्धि दरकार आउ कौन दरकार जी रोषे कर सी माला करी रोषे कर भगवान कहते जी माला करी रोषे कर हाथ मु खाइबी माला न करी रोषे कले भगवान ग्रहण करें चैतन्य महाप्रभु थे कहले भक्त को कहले शिष्य माने जी जा घरे लक्षे टंका अच्छी तांको घरे मु प्रसाद सेवा करी तो सबू जाग शिष्य मान सब मन दुख कले कांदी पकेले तो महाप्रभु कहले तुम सब मन दुख कर कहीं ना आपण कहले लक्षे टंका थिले मु ग्रहण करी प्रसाद महाप्रभु कहले से लक्षे टंका नाई महाप्रभु कहले कौ लक्षे टंका ना जी दिन को लक्ष्य नाम जप करुच्ची ता हाथ मु प्रसाद सारी तो सब भक्त मैंने खुशी हेले कहीं महाप्रभुर समय समस्ते लक्ष्य नाम कर ये आमर कहर तात्पर्य कौन भगवान सेवा माने भगवान जो प्रसाद पाँच हाथ नाम जदि जप करवा भगवान आम हाथ प्रसाद खाइबे न खाइबे ये से कथा कहुई कृष्ण पाई कर्म माने गोटे है स्नान आउ गोटे हूँ नाम जप स्नानटा हूँ बाह्य शुद्धि आउ अंत शुद्धि हूँ नाम दीटा दरकार आउ गोटे दरकार कौन ना तिलक आमे बाहर जो पूजारी मान जो अच्छा से कौ तिलक कर कि नाई सीधा जी भगवान सेवा करेंगे कि भगवान सेवा करने हेले तिलक निहाती आवश्यक आपन कहे कहीं ना तिलक जदि मस्तारे नाही से मथा हूँ श्मशान चैतन्य महाप्रभु जो शिष्य मान नदिया नवद्वीप से चैतन्य महाप्रभु टीचर थिले शिक्षक थिले सी जो शिष्य मैंने आसिक सब पाठ पढ़ुले जो शिष्य पाठ तिलक लगे नथिबे तांको कहे कौन आज तुम तिलक करन तुम स्नान करन कि आज तिलक कहीं करन तुम संसार मस्तक करी कहीं आसिक आस जाओ आज तुम पाठ पढ़ा हेनी जाओ स्नान कर तिलक कर आस पाठ पढ़ा हे ना पाठ पढ़ा हेनी जाओ महाप्रभु घोड़ दौले कहीं तिलक हेले आमे भगवान को आमे हृदय विराजमान कले तो भगवान कृष्ण कर्म जदि कराऊँच तिलकटा निहाती आवश्यक आउ कौन दरकार ना ड्रेस भी शुद्ध दरकार लोक मैंने बिना स्नान करी जो ड्रेस 2 दिन पिंधुए से पिंधिक भगवान को सेवा कर दौरान किए नाइट पिंधिक सेवा कर नाई शास्त्र लिखाई जो वस्त्र आमे दिन जाक पिंधिले सेटा को धोईगिरी रखिले ही शुद्ध हो धोईगिरी काली ता बास दिन आम पिंधा है हूँ शुद्ध ड्रेस आम मंदिर भी लिखाई
ड्रेस पिंधिक भगवान को सेवा करें शाढ़ी पिंधिक ही सेवा हम शुद्ध वस्त्र आप भागवत भी उदाहरण देले बुझीपारे जितेबले पुतना भगवान श्रीकृष्ण को क्षीर पान करने जाइए यशोदा माँ घर को सी गोपी ड्रेस पिंधि जाइए गोपी ड्रेस माने गोपी माने जो वस्त्र पिंधुंट से ड्रेस पिंधिक सी जाइए भगवान श्रीकृष्ण पुतना आमर बड़ सुंदर आप देखिए भागवत में देखो भगवान श्रीकृष्ण केड़े दयालु केड़े सुंदर श्लोकटा कौन से पुतना तो उद्धार श्लोकटा अहो वकीयं स्तनकालकूटं तापरे जिज्ञासया चित्य मनोभिराम तापरे केते सुंदर माने बकासुर सान भौणी पुतना जो भगवान को क्षीर पान करने जाइए भगवान श्रीकृष्ण तांकर कौन भल गुण देखिले उद्धार कले कौन भल गुण सीए गोपीर ड्रेस पिंधि जाइए तांकर निजर किसी भल गुण ना सी तो राक्षसी तांकर काम हूँ पिला मारिया कि भल गुण कौन ड्रेस देखिकी भगवान भाविले ये गोपी ड्रेस पिंधिक आसी माँ माँ भाव में आसी गोपी ड्रेस पिंधिक माने ये मो माँ ताकू माँ गति देदेले भगवान तार सेटा हूँ भल गुण भगवान से खराब लोकों भितर भल गुण देखुं आमे कौन भल गुण भल लोकों भितर खराब गुण देखुचे भगवान उल्टा भगवान कौन देखुं खराब लोक भितर कौन भल गुण अच्छी पुतना भले तार कर्म खराब किंतु तार भाव माँ भाव से भाव माँ भाव से ड्रेस जो पिंधिक आसी गोपी ड्रेस आसी ताकू भगवान मातृगत देदेले हेले ए श्लोक रे आमे जो एटा कहीं कहले ना जड़े कृष्ण कर्म करिया हेले ताकू शुद्ध वस्त्र भी दरकार आमे मन इच्छा ड्रेस पिंधिक गले भगवान कृष्ण सेवा करि परियानी आमे भल वस्त्र दरकार हेले ये जो कहुई आमे जो कर्म करवा यहाँ हूँ कृष्ण कर्म करवा कृष्ण किमिति कर्म हम ये प्रभुपाद महाराज ये कहते ताकू बहुत सुंदर भाव में विश्लेषण कर भृत्य भाव भृत्य भृत्य माने सेवक भाव में आमे कृष्णकर होचे भृत्य सेवक मालिक ना दी प्रकार कर्म अच्छे गोटे भृत्य भाव में आ गोटे मालिक भाव में भगवान को राज्य रे आमे मालिक भाव में प्रवेश करि परियानी जी भगवान धाम को जीवा सी भगवान सेवक हेले ही जापर जदि मालिक भाव में जीवा भगवान राज्य रे प्रवेश ना जमी आम उदाहरण देले बुझीपार माँ लक्ष्मी समस्ते गले भगवान श्रीकृष्ण रासलीला भाग नेले समस्ते भाग नेले सबु गोपीओ ने आमर भगवान शिव सी जो इच्छा कले भगवान रासलीला भाग नापी भगवान इमित तो प्रवेश हेनी सी गोपी भाव हेले से आम वृंदावन आप जी देखिए गोपेश्वर भगवान शिव गोपेश्वर हेले भगवान सिमती लक्ष्मी देवी चिंता कले मुझे जी गोपी साथ मिसिक भगवान साथ रासलीला करी एंट्री नाई से आप देखिए जी माँ लक्ष्मी देवी एवं वृंदावन में तपस्या कर भगवान कृष्ण हाथ में लीला करने आमर कहर उद्देश्य ये भगवान सेवा करें आमको भृत्य भाव में सेवा करिया सेवक भाव में नाई हेले भृत्य भाव में हेले ये कहुई जड़े भृत्य व्यक्तिगत किसी स्वाधीन ना जड़े सेवकर कौन निजर स्वाधीन अच्छी कि ना मालिक जहाँ कहे से ही करेंगे आउ कौन करेंगे ना परमेश्वर आदेश अनुसार विश्वस्त भाव में कर्म कर भगवान जो आदेश तांकर आदेश अनुसार विश्वस्त भाव में सेवा करेंगे सी जहाँ कहे भगवान जहाँ कहे से शुणे हेले आम मन में गोटे प्रश्न आसो भगवान श्रीकृष्ण थिले हेले भगवान श्रीकृष्ण तो थिले आमे डायरेक्ट भगवान साथी कथबार्ता जदि करें
ତାହେଲେ ଆମେ ବୁଝିଥାନ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଦେଶ କ'ଣ, ଆମେ କ'ଣ କର୍ମ କରିବା କେମିତି କରିବା। ତାହେଲେ ଭଗବାନ ତ ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ କଥା ହେଇପାରିବାନି, ହେଇପାରିବା କି? କାହିଁକିନା ଆମେ ତ ସେତେ ଶୁଦ୍ଧ ନାହିଁ। ଆମେ ଯଦି ସେତିକି ଶୁଦ୍ଧ ଥାନ୍ତେ ଅର୍ଜୁନ ଭଳିଆ, ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପଚାରତେ ପ୍ରଭୁ କେମିତି କର୍ମ କରିବା କୁହନ୍ତୁ। କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ କହିଲେ ଅର୍ଜୁନକୁ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ସେମିତି କହିବେନି ଭଗବାନ, କାହିଁକିନା ଆମର ସେତେ ଶୁଦ୍ଧ ସ୍ତର ନାହିଁ। ହେଲେ ଆମେ କେମିତି ବୁଝିବା କେମିତି କର୍ମ କରିବା? ଏଇଠି ସେ କଥା କୁହାଯାଇଛି, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଜଣେ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ କର୍ମ କରିବା। ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଯେଉଁ ଦିଆହେଇଥିବା କଥାଟାକୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ କର୍ମ କରିବା, ତାହେଲେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଡାଇରେକ୍ଟ ଆଦେଶ ପାଳନ କରିବା ଆଉ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କର ଅନୁସାରେ କର୍ମ କରିବା ଏକା କଥା। ଯେମିତି ଆମେ ଉଦାହରଣ ଦେଲେ ବୁଝିପାରିବେ, ଯେମିତି କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗୀତାରେ ସବୁ ଉପଦେଶ ଦେଇଦେଲେ, ମନ୍ମନା ଭବ ମଦ୍ଭକ୍ତ ମଜ୍ଜା ଆଜି ମାଙ୍ଗ ନମସ୍କରୁ ମାମେ ବୟସୀ ସତ୍ୟଂ ତେ ପ୍ରତିଜାନ ପ୍ରିୟସ୍ମି, ସବୁ ଉପଦେଶ ଦେଇଦେଲେ। ହେଲେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ କ'ଣ ଭାବିଲେ? ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଭାବିଲେ କଳିଯୁଗ ଲୋକମାନେ ଖାଲି କହିଲେ କିଏ ଶୁଣିବେନି, ତେଣୁ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ନିଜେ ଭକ୍ତି ବେଶରେ ଆସିକିରି ନିଜେ ଭକ୍ତି କଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ, ଏମିତି କର, ଏମିତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଲେ, ସମସ୍ତେ କୀର୍ତ୍ତନ କର, ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ। ମହାପ୍ରଭୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ, ଯାରେ ଦେଖ ତାରେ କହ କୃଷ୍ଣ ଉପଦେଶ, ଆମର ଆଜ୍ଞା ଗୁରୁ ହେଉ ତାର ଦେଶ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଲେ ଯାହାକୁ ଦେଖିବ କୃଷ୍ଣ କଥା କୁହ, କୃଷ୍ଣ ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କର। ହେଲେ ଆମକୁ ତ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆଦେଶ ଦେବେନି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁପାଦ ମହାରାଜ ଆମର ଗୁରୁଦେବ ଏମାନେ ଆମକୁ କହିଲେ କ'ଣ, ମହାମନ୍ତ୍ର ଜପ କର, କୀର୍ତ୍ତନ କର, ଭାଗବତ ପଢ଼। ହେଲେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଆଦେଶ ଯାହା ଗୁରୁ ମଧ୍ୟ ତାହା କହୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ଅଲଗା କହୁଛନ୍ତି କି? କିଛି ଅଲଗା ନାହିଁ ସେଇ। ହେଲେ ଆମେ ଏଇଠି ବୁଝିବା ଦରକାର କ'ଣ ନା, ଜଣେ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କର, ଜଣେ ଭଗବାନଙ୍କର ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ, ତାଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି ହେଉଛନ୍ତି କିଏ? ଗୁରୁ। ଗୁରୁ ବା ତାଙ୍କର ଜଣେ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ କର୍ମ କରିବା ଯାହା, ଭଗବାନଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ କର୍ମ କରିବା ତାହା। ଆମେ ଏଇଠି କେତେ ଲୋକ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମର ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଗୁରୁ ଅଛି, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଶିକ୍ଷା ଗୁରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଦୀକ୍ଷା ଗୁରୁ। ଶିକ୍ଷା ଗୁରୁ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଦୀକ୍ଷା ଗୁରୁ ମଧ୍ୟ ତାହା କହୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତରେ ଆମେ ଯଦି ପଢ଼ିବା ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଶିକ୍ଷା ଗୁରୁ ଦୀକ୍ଷା ଗୁରୁ କେବେ ଅଲଗା କରିବା କଥା ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଯାହା, ଦୀକ୍ଷା ଗୁରୁଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ତାହା। ଶିକ୍ଷା ଗୁରୁ କ'ଣ କହିବେ, ତୁମେ ମଙ୍ଗଳ ଆରତୀ ସକାଳୁ କର, ମଙ୍ଗଳ ଆରତୀ କର। ଆଉ ଦୀକ୍ଷା ଗୁରୁ କ'ଣ କହିବେ, ହଁ ତୁମେ ମାଳା କର, କେତେବେଳେ କରୁଛ କର, ଏମିତି କ'ଣ କହିବେ କି? ନାଇଁ, ତାଙ୍କର ଦୁଇ ଜଣ ଯାକର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଗୋଟେ। ହେଲେ ଏଇଠି କୁହାଯାଇଛି, ଯଦି ଜଣେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୁରୁଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ଯଦି କର୍ମ କରିବା, ତାଙ୍କର ଅଧୀନରେ ରହି ଯଦି କର୍ମ କରିବା, ତାହେଲେ ସେଇଟା କୃଷ୍ଣ କର୍ମ ହେଇଯାଉଛି। ଆପଣ ଗୋଟେ ମନରେ ଆମର ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି, ଆମେ ତ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସେବା କରିବା, ଗୁରୁଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ କାହିଁ କରିବା? କି ମନ ଇଚ୍ଛା କଲେ ହେବନି କି? ମନ ଇଚ୍ଛା କଲେ ହେବନି? ହେବନି। କାହିଁକି ହେବନି? ନା, ଯଦି ଆମେ କୌଣସି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସେବା କରିବା, ସେଥିରେ ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ଭାଲ ହେବ, ଯେମିତି ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କ ସମୟରେ ଜଣେ ଭକ୍ତ କ'ଣ କଲେ, ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲା, କମ୍ ବୟସର ପିଲା, ସିଏ ରୁଟି କଲା, ସିଏ ରୁଟି କରିକିରି ଭୋଗ ଲଗେଇଲା, ରୁଟି କଲା, ସେ କ'ଣ ଅଛି, ରୁଟି ପୋଡ଼ି ଯାଇଛି, ଭୋଗ ଲାଗିଛି। ପ୍ରଭୁପାଦ ମହାରାଜ ପାଖକୁ ଆସିଲା, ପ୍ରଭୁପାଦ ମହାରାଜ ଦେଖିଲେ ରୁଟିଟା ପୋଡ଼ି ଯାଇଛି। ପ୍ରଭୁପାଦ ପଚାରିଲେ, ଆଜି କ'ଣ ରୁଟିଟା ପୋଡ଼ିଗଲା? ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନେ କହିଲେ କି ଛୋଟ ପିଲାଟି ଆଜି ରୁଟି କରିଦେଲା, ସେ ଜାଣିପାରିଲାନି। କାହିଁକି? ଛୋଟ ପିଲାକୁ କାହିଁକି ଦେଲ ରୁଟି କରିବା ପାଇଁ? କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଭୋଗ ଅଭାବ ଅଛି? କାଲି କହୁଥିଲେ ପରା ପ୍ରଭୁଜୀ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସହସ୍ର ଶତ ସମ୍ଭ୍ରମ ସେବ୍ୟମାନ, ହଜାର ହଜାର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଲାଇନରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମିଳୁନି। ଆମେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କ'ଣ ପୋଡ଼ା ଖାଦ୍ୟ ଦେବା? ନାଇଁ, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ କର୍ମ ହେବ ଶୁଦ୍ଧ ଭାବରେ ହେବ,
ଧ୍ୟାନ ସହକାରେ ହେବ ଯେତେ ଭଲ ଯେମିତି ଆମର ଯଶୋଦା ମା ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠିକିରି ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ସେବିକା ମାନେ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ମନା କରିଦେଲେ ଯ କୃଷ୍ଣ କାହିଁକି ଯିବେ ପଦା ଘରକୁ ଲଉଣୀ ଚୋରିବାକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଯିବେ ଆମ ଘରର ଲଉଣୀ ଭଲ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ଯଶୋଦା ଭାବିଲେ ମୁଁ ନିଜେ ମାଖନ ତିଆରି କରିବି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେବି ନିଜେ ରୋଷେଇ ନିଜେ କଲେ ଝାଳ ନାଳ ହୋଇକିରି ଲଉଣୀ ତିଆରି କରିକିରି କ'ଣ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ନା ମୋର ହାତର ଶୁଦ୍ଧ ପବିତ୍ର ଆଉ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଭଲ ମାଖନ ମୁଁ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେବି ହେଲେ ଆମର କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଆମେ ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଖରାପ ଜିନିଷ କଲେ ଯଦି କ'ଣ ପୋଡ଼ା କଲେ କି କ'ଣ ଅସୁବିଧା କଲେ କୃଷ୍ଣ ନିଜେ ଆସିକିରି ଆମକୁ କହିବେ ନାହିଁ କାହିଁକି ନା ଆମ ସହିତ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଡାଇରେକ୍ଟ ନାହିଁ ଲିଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ ଆମର ଆମେ ଏତେ ଶୁଦ୍ଧ ନାହିଁ ଯେମିତି ଆପଣ ଉଦାହରଣ ଦେଲେ ବୁଝିପାରିବେ ଯେତେବେଳେ ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ ବୃନ୍ଦାବନରେ ଥିଲେ ସିଏ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କ'ଣ କଲେ ରଖିଥିଲେ ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନା କରୁଥିଲେ ଅଧିକ ନାମ ଜପ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ନିଜ ଘର ଦ୍ୱାର କିଛି ନଥିଲା ସେ ନିଜେ ଯାଉଥିଲେ କିଛି ଅଟା ଘିନା ଆଣୁଥିଲେ ଅଟା କିଛି ଆଣିକିରି ସେ ଯମୁନା ପାଣିରେ ତାଙ୍କର ବେଲାଣ ବାଡ଼ି ନାହିଁ ଯମୁନା ପାଣିରେ ଆକା ଟିକେ ଏମିତି କରିଦେଇକିରି ସେ ଟିକେ ନିଆଁ କରିଦେଇକିରି ସେକି ଦେଉଥିଲେ ସେଇଟା ଆକା ଦେଇ ଦେଉଥିଲେ କୃଷ୍ଣ ହେଲେ ଖାଉଥିଲେ କେତେ ଖାଇଲେ ତାପରେ କହିଲେ ସନାତନ ତମେ ସେ ଅଟାଟା ଚକୁଡ଼ିକିରି ଏମିତି ଏମିତି କରି ଦେଇ ଦେଉଛ ଠିକ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ଟିକେ ଲୁଣ ହେଲେ ପକାଉନ ଅଲଣା ଦେଉଛ ମୁଁ କେମିତି ଅଲଣା ଖାଇକି କହିଲ ହେଲେ ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହିଲେ ହେଡ଼ି କାହ୍ନା ତୁ ଆଜି ଲୁଣ ମାଗୁଛୁ କାଲିକି ତୁଣ ମାଗୁ ପରଦିନକୁ କ୍ଷୀରି ମାଗିବୁ ମୋତେ 6 ତୁଣ 9 ଭଜା କରି ତୋତେ ଦେବା ପାଇଁ ସମୟ ନାହିଁ ତ ଯଦି ଅଲଣା ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଖା ନାହିଁ ବୋଲେ ଯା ହେଲେ କୃଷ୍ଣ ଡାଇରେକ୍ଟ କଥା ହେଉଥିଲେ ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଥିଲେ କାହିଁକି ସେ ସ୍ତରରୁ ଥିଲେ ହେଲେ ଆମେ ସେ ସ୍ତରରୁ ନାହିଁ ଆମର ସେତିକି ଶୁଦ୍ଧତା ନାହିଁ ଆମର ସେତିକି ହୃଦୟ ନିର୍ମଳ ହେଇନି ଆହୁରି ଆମେ 24 ଘଣ୍ଟାରୁ 24 ଘଣ୍ଟା କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଚିନ୍ତା କରିପାରୁନେ ଆମକୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଚିନ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଦେଖ 16 ମାଳା ଜପ କର ଗୀତା ପଢ଼ ଭାଗବତ ପଢ଼ ସବୁ ନିୟମ ଦିଆହେଇଛି ଲାଗୁ କରାହେଇଛି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ନିୟମ ଲାଗୁ ନାହିଁ ହେଲେ ଏଇଠି କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ନା କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଯଦି ଆମେ ସେବା କରିବା ଗୁରୁଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ କରିବା ଗୁରୁଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କଲେ କ'ଣ ଲାଭ ନା ଆମର କେଉଁଠି ଭୁଲ ହେଉଛି ସେ କହିବେ ଥରେ ପ୍ରଭୁପାଦ ମହାରାଜଙ୍କ ସମୟରେ ଜଣେ ଶିଷ୍ୟ କ'ଣ କଲେ ନା ଚରଣାମୃତ କଲେ ଚରଣାମୃତ କରି ତାଙ୍କୁ ଅଭିଷେକ କରିବା ପାଇଁ ଗଲେ ଅଭିଷେକ କଲେ ସେଥିରେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ଟିକେ ଲୁଣ ପକାଇ ଦେଇଛି ଚରଣାମୃତ ଚାଖିଲେ ପ୍ରଭୁପାଦ ମହାରାଜ କହିଲେ କ'ଣ ଲୁଣିଆ ଲାଗୁଛି ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ କହିଲେ ଚରଣାମୃତରେ ମୁଁ ଟିକେ ଲୁଣ ପକାଇଛି କାହିଁକି ଲୁଣ ପକାଇଲ ପାଟି କଲେ ହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମକୁ ଜଣେ ଆମକୁ ସଂଶୋଧନ କରିବା ପାଇଁ ଆମର କର୍ମରେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି କ'ଣ ଭୁଲ ହେଉଛି ଆମକୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବା ପାଇଁ ଜଣେ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ଗୁରୁ ଆବଶ୍ୟକ ସବୁବେଳେ ଏବେ ହେଲେ ନାହିଁ ପୁରା ଆମ ଭଗବତ ଧାମ ଗଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ପାଖରେ ଏମିତି ଜଣେ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ଗୁରୁ ଦରକାର ଯିଏକି ସବୁବେଳେ ଆମର କର୍ମରେ କେଉଁଠି ଭୁଲ ହେଉଛି କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ସେ ଜଣେଇବ ସେଇଟା ଆବଶ୍ୟକ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଆମର କର୍ମଟା ଧୀରେ 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 ଶୁଦ୍ଧ ହେବ ଆଉ ଏଠି କୁହାଯାଇଛି ସେ କର୍ମଟା କ'ଣ ହେବ ନା କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଇଁ ହେବ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଆଦେଶ ଅନୁସାରେ କର୍ମ କରିବା ଉଚିତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଆଦେଶ ଏ ଗୁରୁ ପରମ୍ପରା ଦେଇ ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି ତେଣୁ ଗୁରୁଙ୍କର ଆଦେଶ ଜୀବନ ପାଳନ କରିବା ହେଉଛି ପରମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ତେଣୁ ଏଇଟା ଏ ଶ୍ଲୋକର ସାର ଜିନିଷ କ'ଣ ନା ଗୁରୁଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଆମେ କର୍ମ କରିବା ଆମେ ଯଦି ଗୁରୁଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ କର୍ମ କରିବା ତାହେଲେ ସେଇଟା କୃଷ୍ଣ ସେଥିରେ ଖୁସି ହେଉଛି ହେଲେ ଆମର ଏଇଠି ବୁଝିବା ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଅଛି କ'ଣ ନା କ'ଣ କଲେ ଆମର ଗୁରୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ ଯେମିତି ଆମର କଥାରେ କୁହାହେଇଛି ଭାଗବତରେ ଲେଖା ହେଇଛି
ଯସ୍ମିନ୍ ତୁଷ୍ଟେ ଜଗତୁଷ୍ଟା। ତାର ଅର୍ଥ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯଦି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇଯିବେ ସାରା ଜଗତ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଆମେ ଯଦି ଯେମିତି ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଲେ ବୁଝିପାରିବା, ଯେମିତି ପ୍ରଭୁପାଦ ମହାରାଜ ଗୀତା ଭାଗବତ ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତ ସବୁ ବହୁତ ଗ୍ରନ୍ଥ ଲେଖିଛନ୍ତି। ହେଲେ କିଏ ଯଦି ଚିନ୍ତା କରିବ ନା ଆମେ ପ୍ରଚାର କରିବା ପ୍ରଭୁପାଦ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁପାଦ ମହାରାଜ ବହୁତ ସରଳ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଲୋକମାନେ କ'ଣ ଆଜିକାଲି ଲୋକମାନେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ପ୍ରାୟ ଲୋକ ଭକ୍ତି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ନୀତି ନିୟମ ପାଳନ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। କିଏ ସବୁ ଷୋଳମାଳା କରିବ, ଏ ସବୁ ଆମିଷ ଛାଡ଼ିବ, ପିଆଜ ରସୁଣ ଛାଡ଼ିବ, ଏତେ ସବୁ ନିୟମ କିଏ ପାଳନ କରୁଛି? ପ୍ରାୟ ଲୋକ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି କିଏ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁପାଦ ମହାରାଜଙ୍କର ଯେଉଁ ଭାବାର୍ଥ ଏଜ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍, ଭଗବତ ଗୀତା ଲେଖା ହେଇଛି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଇଂଲିଶରେ ଏଜ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍, ମାନେ ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖା ହେଇଛି ମୌଳିକ ରୂପରେ। ଭଗବାନ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ସେ ଜିନିଷଟା ହିଁ ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ କହିବା, କିଏ ଶୁଣୁ କି ନ ଶୁଣୁ, ଆମର ସେଥିରେ କିଛି ଯାଏ ଆସ ନାହିଁ। ଆମେ ସେଥିରେ ମିଶାଇବା କି ଯୋଡ଼ିବା ଆମର କାମ ନାହିଁ। ଯେମିତି ଉଦାହରଣ ଦେଲେ ବୁଝିପାରିବେ, ଯେମିତି ଘିଅ, ମୁଁ 1 ନମ୍ବର ଘିଅ ବିକୁଛି, ଗିର୍ କାଉ ଘିଅ ବମ୍ବେରେ ବି ବିକା ହେଉଛି, କେଜି 3000। ଯଦି କି କେଉଁ ଲୋକ ପିଓର ଘିଅ ଦରକାର, 1 ନମ୍ବର ଘିଅ ସେ କିଣିବ ଆଗ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରାୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଭେଜାଲ ଘିଅ ଦରକାର। ଏଇଟା କାହିଁକି କହିଲି, ପ୍ରାୟ ଲୋକମାନେ ଭକ୍ତି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଭକ୍ତି ଆମେ କରୁ ଆଜ୍ଞା, ଏ ନୀତି ନିୟମ କିଏ ପାଳନ କରିବା ଆଜ୍ଞା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ କେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସଂସାରରେ, ପ୍ରାୟ ଲୋକ ମାନେ କେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ପିଓର ଭକ୍ତି, ସବୁ ନୀତି ନିୟମ ପାଳନ କରୁ, ଷୋଳମାଳା ଜପ କରିବୁ, ସବୁ ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ ପାଳନ କରୁ, ଏସବୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତ ଏସବୁ କଲେ କ'ଣ ଲାଭ ନା ହୃଦୟ ନିର୍ମଳ ହେବ, ଆଉ ମନରେ ପ୍ରସନ୍ନ ରହିବ। ଭକ୍ତିର ଅଛି ନା ଲକ୍ଷଣ, ଯଦି କିଏ ସବୁ ନିଷ୍ଠାପର ଭାବରେ ପାଳନ କରୁଥିବ ସେ ଗୋଟେ ପ୍ରସନ୍ନତା ମିଳିବ। ଯେମିତି ଆମେ ଭୋଜନ କଲେ, ଭୋଜନ ଯଦି ଆମେ କରିବା ସେଥିରେ ପେଟ ପୁରିବ ଆଉ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ଗୋଟେ ମିଳିବ। ଯଦି ଆମେ ଖାଲି ଜଳଖିଆ କରିଦେଇଥିବା ପେଟ ପୁରିବନି କି ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ମିଳିବନି। ସେମିତି ଭକ୍ତି ଯଦି ଆମେ ମାନେ ଠିକ୍ରେ ନ କରିବା, ଡିଙ୍ଗ ଡାଙ୍ଗ କରିବା, ଢିଲା ଢିଲା କରିବା, ଆମକୁ ଗୋଟେ ନିଜରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ଲାଗିବନି, ଖୁସି ଲାଗିବନି, ଆନନ୍ଦ ଲାଗିବନି। ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁପାଦ ମହାରାଜ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତି, ପିଓର ଭକ୍ତି। ପ୍ରଭୁପାଦ ମହାରାଜ କହୁଛନ୍ତି କି ଆମେ ଯାହାକୁ ଦେବା ପିଓର ଭକ୍ତି ଦେବା, କିଏ ଗ୍ରହଣ କରୁ କି ନ କରୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଭଗବତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଯଦି ଗୁରୁଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ କର୍ମ କରିବା ହେଲେ ପିଓର ଜିନିଷ ମିଶେ। ଆମେ ଭାବିବା ଲୋକମାନେ ଆଜ୍ଞା, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଟିକେ କୀର୍ତ୍ତନ ଟିକେ ଦରକାର, ଟିକେ ମନୋରଞ୍ଜନ ଦରକାର, ଆମେ ପ୍ରବଚନ ଦେବା କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେ ଭିତରେ ଟିକେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଲଗାଇବା, ଟିକେ ଦୁବିଟା ପାଲା ଲଗାଇବା, ଟିକେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଲଗାଇଦେବା, ଟିକେ ମନୋରଞ୍ଜନ କରିବା। ସେଥିରେ କ'ଣ ହେଉଛି, ଲୋକମାନେ ତ ସହଜେ ମନୋରଞ୍ଜନ ପ୍ରିୟ, ଲୋକମାନେ ସେ ମନୋରଞ୍ଜନ ହିଁ ରହିଯିବେ, ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମିଳିବନି। ପ୍ରଭୁପାଦ ମହାରାଜ ସେ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଯଦି ଗୁରୁଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଯଦି କର୍ମ କରିବା ତା ଅର୍ଥ ଗୁରୁଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି କରିବା, ଗୁରୁ ଯେମିତି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମିତି କର୍ମ କରିବା। ସେମିତି କର୍ମ କଲେ କ'ଣ ହେବ ନା କୃଷ୍ଣ ସେଥିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମର କୁହାହେଇଛି କ'ଣ ନା ଆମର ଗୁର୍ବାଷ୍ଟକ ଭାବରେ କୁହାହେଇଛି, କ'ଣ କୁହାହେଇଛି ନା ବନ୍ଦେ ଗୁରୁଶ୍ରୀ ଚରଣାର ବିନ୍ଦୁ। ଗୁରୁଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି କରିବା ହେଉଛି ଶିଷ୍ୟର ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଯେମିତି ଉଦାହରଣ ଦେଲେ ଆମ ବୁଝିପାରିବା, ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦିଆହେଇଛି, ଯେମିତି ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜ ଭାଗବତରେ ଆସୁଛି, ମହାଭାରତରେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜ ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା କ'ଣ, ଯଦିଓ ସେ ସେତେବେଳକୁ ରାଜା ହେଇନଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଥିଲେ କିଏ, ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ରାଜା ହେଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ରାଜା ହେଇଥିଲେ
ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜ ସିଏ ଚିନ୍ତା କଲେ କ'ଣ ନା ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ପିତା, ମୋର ଗୁରୁ ସମାନ। ସିଏ ଯାହା କହିବେ ସେଥିରେ ସିଏ ତାଙ୍କର କର୍ମରେ ସିଏ ଭୁଲ ହୋଇପାରେ। ଯେମିତି ଉଦାହରଣ ଦେଲେ ବୁଝିପାରିବେ, ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଆଦେଶ ଦେଲେ କାହାକୁ? ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜଙ୍କୁ। କ'ଣ କହିଲେ? ତୁମେ ଆସ ଜୁଆ ଖେଳିବ। ଜୁଆ ଖେଳିବାଟା କ'ଣ ଭୁଲ? ଠିକ୍ ଭୁଲ। କିନ୍ତୁ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜ ତାଙ୍କ ଆଦେଶକୁ ପାଳନ କଲେ। କାହିଁକି ନା ସେ ଗୁରୁ ସମାନ। ତ ମୋ ଏଇଟାର କହିବା ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ନା ଗୁରୁଙ୍କର ଆଦେଶ, ଆମକୁ ଗୁରୁଙ୍କର ଆଦେଶକୁ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରିବା କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। କାହିଁକି ପରୀକ୍ଷା କରିବାନି? ନା ଆମର ଯେଉଁ ବୁଦ୍ଧି ଅଛି, ଆମର ବୁଦ୍ଧି ହେଉଛି ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ବୁଦ୍ଧି। ଆମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଅଛି କ'ଣ ସେଇଟା ଆମ ଭିତରେ ତିନିଟା ଜିନିଷ ଅଛି। ଗୋଟେ ଆମର ବୁଦ୍ଧି ଅପୂର୍ଣ୍ଣ, ଆଉ ଆମର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନେ ସବୁବେଳେ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ, ଆଉ ଆମର ସବୁବେଳେ ଅନ୍ୟର ଦୋଷ ଦେଖିବାର ପ୍ରବୃତ୍ତି ଅଛି। ଆମର ସବୁ କମି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଗୁରୁଙ୍କର କମି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଗୁରୁ ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି ଆମେ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା ନ କରିକିରି ସେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଅକ୍ଷରେ ଅକ୍ଷରେ ପାଳନ କରିବା, ଏଇଟା ହେଉଛି ଶିଷ୍ୟର ଧର୍ମ। ଯଦି ଆମେ ଗୁରୁଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଯଦି ତାଙ୍କର କଥାକୁ ଅକ୍ଷରେ ଅକ୍ଷରେ ପାଳନ କରିବା, ତାହେଲେ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି କି ଆମର ଜୀବନର ପୂର୍ଣ୍ଣତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆମ ତାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଆମେ ଯଦି ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି କରିପାରିବା ନାହିଁ। ହେଲେ ଆମେ ଯଦି ଗୁରୁଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି କରିପାରିବା, ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି କରିପାରିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ଆମ ଉପରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ପୁରା ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ଗୁରୁ ଆଉ ଭକ୍ତମାନେ ଆମ ଉପରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ କେବେ ହେଲେ ଭାବିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଯେ ଭଗବାନ ଆମ ଉପରେ ପ୍ରସନ୍ନ ରହିବେ। ଏଇଠି ସେ କଥା କୁହାହେଇଛି, ପରିଶେଷରେ ସେ କଥା କୁହାହେଇଛି ଭଗବାନ ପ୍ରସନ୍ନ କେମିତି ହେବେ? ଯଦି ଗୁରୁ ପ୍ରସନ୍ନ ହେବେ, ଭକ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ ହେବେ। ତେଣୁ ଆମର ଜୀବନର ପରମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଗୁରୁଙ୍କୁ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି କରିବା। ଯେମିତି ଆମର ଭକ୍ତିବିନୋଦ ଠାକୁର ବି କହିଛନ୍ତି, ଶୁଦ୍ଧ ଭକତ ଚରଣ ରେଣୁ ଭଜନ ଅନୁକୂଳ ଭକତ ସେବା ପରମ ସିଦ୍ଧି ଭକତ ସେବା ପରମ ସିଦ୍ଧି ପ୍ରେମଲତିକାର ମୂଳ ଶୁଦ୍ଧ ଭକତ ଚରଣ ରେଣୁ ଭଜନ ଅନୁକୂଳ। ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ତାଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା, ତାଙ୍କୁ ସେବା କରିବା, ଏଇଟା ହେଉଛି ଜୀବନର ପରମ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଆମେ ନାମ ଜପ କରୁଥିବା କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତଙ୍କର ସେବା କରିବାନି, ଭକ୍ତଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି କରିବାନି। କେତେ ନାମ ଜପ କଲେ ମଧ୍ୟ ଆମର ସେ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇପାରିବାନି। କାହିଁକି ନା କଳିଯୁଗରେ କୁହାହେଇଛି ଭଜନ ବଳ ନାହିଁ। ଆମେ କିଏ ଭାବିବ ମୁଁ 16 ମାଳା ଜପ କରିଦେବି, ସେବା କରିଦେବି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଖୁସି କରିଦେବି। ଭକ୍ତଙ୍କର କୃପା ଦରକାର, ଗୁରୁଙ୍କର କୃପା ଦରକାର। କୃପା ଶକ୍ତି ଏ କଳିଯୁଗରେ ଅଧିକ। ଆମେ କେତେ ଭଜନ କରିବା, ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତଙ୍କର ଆଉ ଗୁରୁଙ୍କର କୃପା ନାହିଁ, ଉଦ୍ଧାର ହୋଇପାରିବ। ତେଣୁ ଭକ୍ତ କୃପା ଯଦି କରିବ, ଆମର ଭଜନ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଯିବ। ଯେମିତି ଧ୍ରୁବର କ'ଣ ଜ୍ଞାନ ଥିଲା? ସ୍କୁଲକୁ ଯାଇଥିଲେ, ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ କ'ଣ କଲେ? ଶଙ୍ଖଟାକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ଲଗାଇଦେଲେ, ଅନର୍ଗଳ ବାହାରିଲା ସ୍ତୁତି। ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ଦର୍ଶନ କଲେ, ସେ ଟିକେ ସ୍ତୁତି କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲେ, କିନ୍ତୁ ଜଣା ନାହିଁ, ପାଠ ପଢ଼ିନାହାନ୍ତି, ବାହାରିଲା ସ୍ତୁତି। ସେଥିପାଇଁ କୁହାହେଇଛି ଯସ୍ୟ ପ୍ରସାଦାତ୍ ଭଗବତ୍ ପ୍ରସନ୍ନ। ଯଦି ଭକ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଗଲେ ଭଗବାନ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଯିବେ।
ତେଣୁ ଏଠି କୁହାଯାଇଛି ଆମର ଜୀବନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ? ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି କରିବା, ତାଙ୍କର ସେବା କରିବା। ସେ ଯଦି ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ହେଇଯିବେ ଆମେ ଭଗବତ କୃପା ଅତି ସହଜରେ ପାଇବା ଆଉ ଆମର ଜୀବନର ପୂର୍ଣ୍ଣତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଏଇଟା ଭକ୍ତିର ଏସେନ୍ସ, ସାର କଥା। ଏ ଶ୍ଲୋକ, ଏ ଯେଉଁ 18 ଅଧ୍ୟାୟ ଶ୍ଲୋକ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ସାର କଥା ଯାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ,